కరువు ప్రాంతమైన అన్నమయ్య జిల్లాలో భూగర్భ జలాల రికార్డు సృష్టించాయని 5 నెలల్లో 8.59 మీటర్ల మేర భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సురక్షితమైన త్రాగునీటి సరఫరా, జనవనరుల స్థిరత్వంపై జరిగిన సెమినార్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొని మాట్లాడారు. అమరజీవి జలాధార ప్రాజెక్టు అమలు, ఇతర గ్రామీణ మౌలిక వసతులపై అధికారులతో పవన్ సమీక్షించారు. Who pivoted the project Jaladhara in a chronically drought-prone area, Annamaya district through convergent and basin-based water conservation, and made the district record in the groundwater rise of 8.59 meters in 5 months, revival of 962 minor irrigation tanks, and recharge of 20,000 defunct borewells, and had a combined economic impact across various sectors of rural and urban economy. On this occasion, I would like to extend my heartfelt congratulations, and as you have become the trailblazer to all of us, Shri Nishant Kumarji, we wholeheartedly congratulate you. And I also extend my warm greetings and sincere appreciation to all other dignitaries, domain experts, scientists and professors from National Environmental Engineering Research Institute, National Institute of Hydrology, IIT Tirupati, Andhra University, National Ground Water Department and State Ground Water Department, and state government officials from various departments, and all esteemed participants present in this workshop. The reason we have initiated this workshop, long back when we are a few weeks back when we are having a meeting with Principal Secretary Sri Sasibhushanji. So we want to explore how to increase the groundwater level, and that's how from that discussion only this workshop emerged out. So we are here to reflect on something that sustains every life, every village and every future, which is water. In a state like ours, Andhra Pradesh, we have been blessed with mighty rivers like Godavari, Krishna, Pennar, Vamsadhara and Nagavali. And it has been always a land of where water shapes its civilization, agriculture and economy. These rivers have nourished our fields, sustained rural livelihoods, and driven the growth of our state for generations. Yet today, despite this natural wealth, not just of water availability, but of ensuring its sustainability and the quality for the future. Ensuring safe, reliable, and sustainable drinking water for every rural household is not just a developmental goal, it is our collective responsibility towards future generations. As our ancient Indian wisdom reminds us, water is life, jalame jeevam. A timeless truth that continues to guide our approach even today. Rural water supply systems are facing multiple and emerging challenges. Groundwater depletion, declining surface water sources, contamination and lack of effective monitoring mechanisms have become serious concerns that need urgent attention. Nearly 70 to 80% of pollution in rivers and canals is caused by untreated urban sewage, industrial effluents and agricultural runoff. Even in water-rich regions, water quality is deteriorating, particularly due to unregulated activities such as aquaculture without proper drainage systems. That's the reason why we have invited Sri Krishna Garu, who is the chairman for Andhra Pradesh Pollution Control Board, to be a part of it, to understand, to take your valuable inputs. Especially in tribal and high altitude areas, natural springs which were once reliable sources of drinking water are gradually drying up during summer months. This calls for focused interventions like spring shed rejuvenation to ensure sustainable water supply. It is also observed that some rural water supply systems were implemented without identifying dependable and sustainable sources, leading to non-functional systems. This highlights the importance of scientific planning and evidence-based source identification. We must strengthen technical capacity, adopt modern tools, and establish standardized protocols. Equally important is community participation, and sustainable water management cannot be achieved without people's involvement. This workshop assumes great significance in the context of Jal Jeevan Mission 2.0, which now focuses on long-term water security and sustainable service delivery.
కోటబొమ్మాలి మండలం కురుడు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో మంగళవారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో శక్తి టీం హెచ్సిఎం గిరిధర్, కోటబొమ్మాలి హెచ్సిడి శ్రీనివాసరావు విద్యార్థులకు పోలీస్ శాఖలో వివిధ హోదాలలో ఉన్న అధికారులు శాంతి భద్రతలను ఎలా కాపాడుతారో వివరించారు. హోంగార్డ్ నుండి డీఐజీ వరకు గల పోలీస్ అధికారుల పనితీరు గురించి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు కూడా పాల్గొన్నారు. అదే డిఎస్పీ అంటే సబ్ డివిజన్ ఉంటారు, ఎస్పీ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటారు, డిఐజీ అంటే ఇది డిస్ట్రిక్ట్ కాదు, వేరు కాదు, డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, ఆయన విశాఖపట్నం ఉంటారు, మన రేంజ్కి ఉంటారు. డీజీపీ అంటే డైరెక్టర్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, అదే ఆయన మన స్టేట్కి ఉంటారు. ఓకేనా, అది మన హయ్యర్. ఇది పీసీ అంటే కానిస్టేబుల్, ఆ తర్వాత హైయర్ ఎవరు డీజీపీ అంటే డైరెక్ట్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా, పోలీసులు ఈ ర్యాంకులు ఉంటాయి. మేము శక్తి టీం నుండి వచ్చామమ్మా, మాది టెక్నికల్ సబ్ డివిజన్. ఆ సారు, నేను, మా మేడం గారు, వీళ్ళందరూ మన టీము. మన ఎస్పీ గారు తెలుసా, ఇది కాకుండా ఎస్పీ గారు మీ అందరూ తెలుసా, చూడండి చివరి ఆయన పేరేంటి తెలుసా, మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు. మహేశ్వర్ రెడ్డి చూడండి అక్కడ ఉంది. ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ రాతలపై హైదరాబాద్లోని ఏబిఎన్ ఆఫీస్ వద్ద వైసీపీ నేతలు మంగళవారం ఆందోళన చేపట్టారు. నిరసన తెలపడానికి వచ్చిన ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ ను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దాంతో పోలీసులు వైసీపీ నేతల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఓ పోలీసు ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ గొంతు పట్టుకుని తోసేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. పోలీసుల తీరుపై వైసీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోని పౌర సేవా కేంద్రం గత వారం రోజులుగా మూతపడటంతో పన్నులు చెల్లించేందుకు వచ్చే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం పన్ను బకాయిలు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పన్నులు చెల్లించేందుకు వీలు కలగడం లేదని, వెంటనే కేంద్రం తెరవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సర్వర్ల సమస్య కారణంగా కేంద్రం మూతపడిందని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. త్వరలో ఇది పునః ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. నా కుమారు ఇంటిలోంచి వెళ్లగొట్టాడు, నా ఇల్లు నాకు ఇప్పించి నాకు న్యాయం చేయండి అంటూ ఫిర్యాదు చేసిన తల్లి, 2 కుమార్తెలు. కాకినాడ రూరల్ మండలం 3వ ఏపీఎస్పీ బాలాజీనగర్కు చెందిన సారెళ్ల పుష్పవతి కుమార్తెలు సారెళ్ల జ్యోతిలు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, నా భర్త పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా ఉద్యోగం చేసి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులతో ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకున్నామని, అయితే నా కుమారుడు సరెళ్ల నవీన్ కుమార్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడని, నా ఇంటిని నమ్మించి కాగితాలు రాయించుకొని ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళగొట్టాడని, ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే నా కుమారుడు, నా కోడలు నన్ను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా నా కుమార్తె జ్యోతి 10వ తరగతి నుంచి MBA వరకు చదివిన సర్టిఫికెట్లను చింపేశారని మీడియాకు వారు తెలిపారు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా పలుకబడి ఉన్న నా కొడుక్కి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్దాం, న్యాయం జరగట్లేదని, సిఐ కూడా నన్ను పట్టించుకోవట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం కాకినాడ కలెక్టరేట్లో గల PGRSలో తల్లి, 2 కుమార్తెలు కలిసి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. మంజులా జ్యోతి, మా తమ్ముడు వల్ల మేము చాలా బాధింపబడుతున్నామండి. నా సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ, అంటే 10th నుంచి MBA వరకు ఉన్న సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ తీసేశాడు. అవి కాల్ చేశాడేమో అని భయంగా ఉంది. అలాగే మా బాబుకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా కాల్ చేశాడని చెప్తున్నారు. తర్వాత నా మీద, మా అక్క మీద, మా భర్తలకి చాలా చెడ్డగా చెప్పి, నేను చాలా భయంకరమైన మాటలు చెప్పి మా మీద చాలా పెద్ద నిందలు వేస్తున్నాడండి. అలాగే మా చుట్టాలందరికీ ఫోన్ చేసి మా మీద చాలా నిందలు వేస్తున్నాడు, ఆ ఇంట్లోంచి మమ్మల్ని పంపించేయడానికి. అలాగే మా సామాన్లన్నీ బయటపడేశాడు. అందులో మా బంగారం కానీ, డబ్బు కానీ ఏమీ లేవండి. ఇప్పుడు మేము చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాం. దయచేసి మాకు న్యాయం జరిపించాలండి. ఈ మా థింగ్స్ మాకు ఇప్పించండి. అండ్ తర్వాత మా మమ్మీ హౌస్ విషయంలో ఈ ఫ్రాడ్ జరిగింది కదా, ఆ విషయంలో కొంచెం న్యాయం జరిగేలా చూడండి అంతే. బాబు, నా పేరు సరెళ్ల పుష్పవేణి. మాది ఏపీఎస్పీ ఎదురుగా బాలాజీ నగర్లో ఉంటున్నాం. అక్కడ నా భర్త ఉన్నప్పుడు ఇల్లు కట్టుకున్నాం. ఆ ఇంట్లో 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాను. నా కొడుకు AR కానిస్టేబుల్గా చేస్తున్నాడు. పేరు సరెళ్ల నవీన్ కుమార్, 3899 నెంబరు. అతని భార్య కలిసి నాతో దొంగ సంతకాలు పెట్టించుకొని ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేసుకొని నన్ను ఎల్లగొట్టేసి, అప్పుడు నేను SP గారి దగ్గరికి వెళ్ళి
స్పందనకి వెళ్తే ఎస్పీ గారు సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్కి రాశారు. సర్పవరంలో సిఈ గారు మాకు ఏ విధమైన న్యాయం చేయలేదు. కేవలం ఆయన దగ్గర ఈ అబ్బాయి డ్రైవర్గా పనిచేయడం కారణంగా. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చాను. కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఎస్పీ ఆఫీస్కి వస్తే కాగితం, అక్కడ నుండి అదే స్టేషన్కి పంపారు. నాకు న్యాయం జరగలేదు. మళ్ళీ నేను మొన్న 9వ తారీఖున ఎప్పుడో ఎస్పీ గారి దగ్గరికి వెళ్తే మహిళా స్టేషన్కి రాశారు. మహిళా స్టేషన్లో ఎస్ఐ గారి దగ్గర ఆ అబ్బాయి డ్రైవరు. అందుకే నాకు ఎక్కడ కూడా నాకు న్యాయం జరగట్లేదని ఆర్డీఓ గారిని కలెక్టర్ గారిని కలుద్దామని వచ్చాను బాబు. నేను ఇగో చూడండి, మీకు ఏం న్యాయం కావాలమ్మా? సామాన్లన్నీ బయటపడేసేసాడు బాబు. బయటపడేస్తే సిఐ గారి దగ్గరికి వెళ్తే మహిళా సిఐ గారు ఒక కానిస్టేబుల్ని ఇచ్చి పంపించారు. పంపిస్తే కానిస్టేబుల్ చూసి 2 బీరువాల తాళాలు పగలగొట్టేశాడు. ఒక బీరువా తాళమేమో ఎవరో తాళాలు తీసే వాళ్ళతో తీయించేశాడంట. బంగారము, డబ్బు, ఈ పిల్ల సర్టిఫికెట్స్, 10th to MBA సర్టిఫికెట్స్ మొత్తం తీసేసి కాల్ చేసాడట. మరి బట్టలు కాల్ చేసాడు. మాకు ఇగో సామాన్లు ఇది చూపించది, ఇలా జరిగింది. మాకు ఎక్కడ న్యాయం జరగట్లేదని ఇక్కడికి వచ్చాం బాబు. మీరు కూడా కొంచెం మాకు సహకరించి న్యాయం జరిగేలా చేయండి. దళిత క్రైస్తవులకు ఎస్సీ హోదా కల్పించాలి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశంలో సివైఎఫ్ డైరెక్టర్ బిహెచ్వి మూర్తిరాజు. దళిత క్రైస్తవులకు ఎస్సీ హోదా కల్పించాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయని, ఇలాంటి సందర్భాలలో మధ్యకాలంలో దేశ ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఒక కేసు తీర్పును ఆధారంగా చేసుకుని కొంతమంది క్రైస్తవ వ్యతిరేక శక్తులు సమాజంలో అలజడి సృష్టిస్తున్నాయని సివైఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ బిహెచ్వి మూర్తిరాజు ఆరోపించారు. సోమవారం కాకినాడ రూరల్ FCI కాలనీలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో డైరెక్టర్ మూర్తిరాజు అధ్యక్షతన సివైఎఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మూర్తిరాజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ దేశంలో క్రైస్తవ మిషనరీలు అనేక త్యాగాలు చేసి 1,00,000 కోట్లు విలువ చేసే భూములను దానం చేసి కులమతాలకు అతీతంగా ఉచిత వైద్యాన్ని, చదువును అందించారన్నారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో అస్పృశ్యతకు గురై అనేక అవమానాలు పొందుతున్న దళితులను క్రైస్తవ మిషనరీలు హక్కును చేర్చుకుని వారికి వైద్యాన్ని అందించి చదువు నేర్పించారన్నారు. అందుకే నేడు ప్రధానంగా దళితులందరూ క్రీస్తు మార్గాన్ని అనుసరించడానికి ప్రధాన కారణమైందన్నారు. సివైఎఫ్ లీగల్ అడ్వైజర్ ప్రముఖ న్యాయవాది డేవిడ్ శ్యామ్ మాట్లాడుతూ, అనేక రంగాల్లో ఎంత ఎదిగినా దళితులు వివక్షత మాత్రం పోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమావేశంలో ట్రెజరర్ ఉషారాణి, సివైఎఫ్ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ జాన్ విక్లిఫ్, జిల్లా అధ్యక్షుడు మాసా సుధీర్ సన్నీ, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మచ్చా బుజ్జిబాబు, విజయ్ భాస్కర్, పెయ్యాల నానిబాబు, రాజాల ప్రవీణ్, ఆకాను యేసుదాసు, వారా వినోద్, వల్లూరి నానాజీ, తెలుగు రవి, చైతన్య, నిఖిల్, చిన్నరాజు, రవి, శాలిని, లోకేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన విధంగా ఇది అనాది కాలంగా ఇది అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి ఒక అంశంగా ఉండిపోయింది. చాలామంది దళితులు మత విషయానికి వచ్చేటప్పటికి క్రైస్తవ్యాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు, క్రైస్తవ మతాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో సుప్రీంకోర్టు వరకు ఈ విషయం వెళ్ళడం, ఆ తీర్పు రావడంతో చాలామంది ఆసరాగా తీసుకుని మరి అందరికీ అది రద్దు అవుతుంది అన్నట్టుగా ఒక రకమైనటువంటి అపోహలు అవి సృష్టిస్తున్నారు. నిజంగా దీంట్లో సామాజిక అంశాన్ని స్పృశించాలి. ఒక వ్యక్తి యొక్క మతం మారితే అతని యొక్క సాంఘిక స్థాయి, సోషల్ స్టేటస్ ఏమీ మారటం లేదు అనేటువంటి సత్యాన్ని నాయకులు, ముఖ్యంగా నాయకులందరూ గుర్తించాలి. అలాగే సొసైటీ గుర్తించాలి. కేవలం క్రైస్తవ మతం తీసుకున్న వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఆ దళిత ముద్ర వాళ్ళలోంచి పోవటం లేదు. అదే అగ్రవర్ణాలకు చెందిన వారు ఎవరైనా క్రైస్తవ మతం తీసుకుంటే ఆ మతం తీసుకోవడం వాళ్ళకి ఒక అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అదే దళితులకైతే డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఈ తారతమ్యాన్ని అందరూ గమనించి ప్రతి ఒక్కరికి మత స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి ఏ మతాన్నైనా ఆరాధించేటువంటి హక్కుని రాజ్యాంగం మనకు కల్పించింది. కాబట్టి కేవలం దళితులు మాత్రమే ఈ మతాన్ని స్వీకరిస్తే వాళ్ళకి ఈ SC ST అట్రాసిటీ చట్టం నుంచి కానీ, అలాగే దళితులకి ఇచ్చేటువంటి కొన్ని రాయితీలు, రిజర్వేషన్ల నుంచి కానీ వాళ్ళని తప్పించడం అనేటువంటిది అది లాజికల్గా కానీ మరి అలాగే సామాజికంగా కానీ అది మంచి పద్ధతి కాదని
దాని నిమిత్తం అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక ఉద్యమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఇష్యూ మళ్ళీ ఇలా పెద్దదవడం వల్ల మళ్ళీ దాని నిమిత్తం రాజకీయ నాయకులు అలాగే మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి మేధావి వర్గం అంతా కూడా దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచించి దీని మీద తగిన విధంగా ఒక చట్టాన్ని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అలాగే మరి క్రైస్తవ మతంలోకి మారిన క్రైస్తవులను కూడా పాస్టర్ గారిని కూడా హింసించకుండా ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంలాగా మరి దీన్ని బోధించేటువంటి పాస్టర్ గారులకు కూడా ఒక సామాజిక భద్రత కల్పించే విధంగా ఒక చట్టాన్ని కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని మేము అందరం భావిస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సివైఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కాకినాడ ప్రధాన కార్యాలయం నుండి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్గా మేమందరం ఈరోజు కూడుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దళిత క్రైస్తవులకు ఎస్సీ హోదా కల్పించాలని చాలా సంవత్సరాలుగా ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాంటి సందర్భాలలో ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఒక తీర్పును ఆధారంగా తీసుకుని కొంతమంది క్రైస్తవ వ్యతిరేక శక్తులు సమాజంలో కొద్దిగా అలజడిని సృష్టిస్తున్నారు. అందుకొరకే ఈరోజు మేము ప్రపంచ శాంతి కొరకు, దేశ క్షేమం కొరకు, స్థానికంగా అనేక మంది సమాధానంతో ఉండాలని మేము ప్రార్థన నిర్వర్తించడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా మేము యేసు ప్రభుని సొంత రక్షణగా అంగీకరించాం. యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్న బిడలం. క్రైస్తవత్వం సమాజానికి ఏమిచ్చింది అని ఆలోచన చేస్తే వైద్యపరంగా, విద్యపరంగా, కుల మతాలు ఏమీ ఆలోచించకుండా అనేక మందికి గత మిషనరీస్ అనేక మందికి విద్యాదానం చేశారు, వైద్యాన్ని కూడా అందించారు. ఆ రోజు వాళ్ళు ఏ కులాన్ని, ఏ మతాన్ని టార్గెట్ చేయకుండా మానవత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక మందికి సహాయం చేశారు. క్రైస్తవత్వం అది నేర్పించింది. అందుకనే ప్రజలు దీనికి ఆకర్షితులై కులమతాలకు అతీతంగా, ముఖ్యంగా దళిత వాడలకు చెందిన బిడ్డలు కూడా ఇంత ప్రేమ మాకు ఎక్కడా దొరకలేదు, మాకు ఆర్థికంగా మేము బలహీనులమే కానీ మానసిక స్థైర్యాన్ని మాకు ఇస్తున్న ఆ దేవుడు మాకు కావాలని అనేక మంది దళిత వాడల నుండి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షణగా అంగీకరించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే గుంపులు గుంపులుగా యేసు ప్రభు ప్రేమకు ప్రజలు ఆకర్షించబడుతున్నారో, ప్రజలు అనేక మంది దేవుని మందిరాలకు వస్తున్నారో, మొత్తానికి ప్రభుత్వాలు అనివ్వండి, పెద్దలు అనివ్వండి కన్నుగుట్టింది. అందుకనే విడగొట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నతమైన కులాల నుండి యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న వారికి ఏమి అంత డేంజర్ ఏమి లేదు, కానీ ఈ దళిత వాడల నుంచి యేసు ప్రభు ప్రేమకు ఆకర్షితులైన వారిని మాత్రం వారి మీద చాలా బాణాలు విసురుతున్నారు. దానిలో ప్రధానమైనది యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే మీకు వచ్చిన రాయితీలు పోతాయి అని వారిని భయపెట్టి ఈ విధంగా చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఒకవేళ పథకాలు కావాలా, ప్రభువు కావాలంటే ప్రతి వాళ్ళు మాకు ప్రభువే కావాలంటారు. అదే సందర్భంలో మరి లోకంలో బ్రతకడానికి కొన్ని విషయాలు మాకు అవసరం కాబట్టి వారు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి వచ్చే నరసన్నపేట మండలంలో జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం కింద ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన త్రాగునీరు అందించే లక్ష్యంతో 142 పనులు గుర్తించి ప్రారంభించారు. అయితే నిధుల కొరత కారణంగా పనులు మందకోడిగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు కేవలం 70 పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. పైపులు, మెటీరియల్ దేశవాణిపేట వద్ద నిలిచిపోయాయి.